علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بچوں کا اختتامی پروگرام میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حضرات گرامی، آپ نے بہت دیر سے ان بچوں کا نعتیہ اور تقریری پروگرام کو سنا، اور اس وقت رمضان المبارک کی تعطیل کا یہ اختتامی پروگرام مدرسہ دارالاقراء ڈھوا باڑی میں منعقد کی گئی، جس میں چند بچوں نے نعتیہ کلام میں اور اپنی تقریر میں حصہ لیا۔ میں ان تمام بچوں کا تہہ دل سے اور خاص کر اساتذہ اکرام کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام اساتذہ اکرام کو اسی طریقے سے محنت اور لگن کے ساتھ بچوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اور بچوں کے لیے چند ہدایت ضروری باتیں یہ ہے: سب سے پہلے بچے اور بچیاں خاموش ہو جائیں، یکسوئی ہو کر اس طرف دھیان دیں۔ یہ مدرسہ ہے اور مدرسہ کے لغوی معنی ہے سیکھنے کی جگہ۔ کس چیز کی جگہ ہے؟ سیکھنے کی جگہ۔ اور یہاں آپ کیسے رہے، کس انداز سے رہے، آپ کا لباس، آپ کی وضاحت کس طور پر رہا، یہ پتہ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد اس کا ثبوت اپنے گھر پر دینا ہے۔ اے بچی لوگ، مدرسے میں جس طریقے سے آپ لوگ اپنے وضاحتوں کو درست کر کے استاد کی عزت، آنے والے مہمانوں کی عزت، کون بڑے کون چھوٹے اس کی عزت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اپنے گھروں میں جا کر اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے پڑوس والوں کی عزت، اپنے سے بڑوں کی قدر، یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں کریں گے انشاءاللہ۔ وقت پر نماز پڑھنی ہوگی، وقت پر ہر کام کرنا ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مدرسے سے گھر چلے گئے تو وہاں نماز کو بالائے طاق رکھ دیا، کرکٹ میں گلی ڈنڈا میں اپنا سارا وقت کو برباد کر دیا۔ ایسا تو نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ 1 سے 1.5 مہینے کی جو تعطیل چھٹی آپ کو مل رہی ہے، یہ چھٹی کو گھر پر اپنے مقام پر رہ کر اپنے پچھلے اسباق کو یاد کرنے، جو آپ نے پڑھا ہے ان کو اپنے گھر پر بالکل ازبر یاد کر لینی ہے، تاکہ بعد رمضان کے جب مدرسہ کھلے، آپ مدرسہ میں آئے تو آپ کو آموختہ سنانے میں پریشانی نہ ہو۔ کریں گے اس بات پر محنت انشاءاللہ؟ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد
अपनी जुबान की हिफाजत, निगाह की हिफाजत, वक्त की कदर, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक से पेश आना, बड़ों का अदब करना, छोटों पर रहम करना, शफकत करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अगर आप यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में जुबान से गाली देंगे, लोगों को बुरा भला कहेंगे, तो उन पर बुरा असर पहुंचेगा कि मदरसा में क्या सबक लेकर आया और अपने मकाम पर क्या कर रहा है। इसलिए अगर आप बदतमीजी करेंगे, आप बुराई की तरफ गामजन होंगे, बुराई के तरफ चलेंगे, तो देखने वालों को मदरसे के ऊपर, असातिज़े के ऊपर बुरा असर पड़ेगा कि वहाँ क्या तालीम होती है और बच्चे क्या सबक लेकर आए हैं। इसीलिए इन सब बातों पर मैं तमाम बच्चों को ये हिदायत करता हूँ बतौर एक जिम्मेदार की हैसियत से कि आप अपने घर जाएं, सहूलत के साथ जाएं, अपने मकाम पर रहकर अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बड़ों की इज्जत करें, वक्त पर नमाज पढ़ें, जुबान से गाली न बकें, निगाह की हिफाजत करें, वक्त की कदर करते हुए इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से चलेंगे तो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल आपका ऐसा होगा, पूरा मुस्तकबिल रोशन होगा और रहती दुनिया तक आपके नाम, आपके काम से आप जाने जाएंगे, माँ बाप के नाम रोशन होगा। कौन बच्चा ऐसा है जो माँ बाप का नाम रोशन नहीं करना चाहता? माशाल्लाह, सारे बच्चे माँ बाप के नाम को रोशन करना चाहते हैं। एक समय था, एक वक्त था कि हम लोग भी तालिबे इल्म थे, मदरसे में ज़ेरे तालीम थे, वहाँ भी हम लोगों के उस्ताद इसी तरीके से आने से कबल हिदायत करते थे, बातें बताते थे कि अपने मकाम पर जाकर नमाज की पाबंदी करनी है, जुबान की हिफाजत करनी है, वक्त पर खाना है, वक्त पर खेलना है, वक्त पर सोना है। अगर आप बेवक्त खेलेंगे, बेवक्त काम करेंगे तो फिर सारा मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ न करते हुए वक्त की कदर कीजिए। आज वक्त की अगर हम कदर करेंगे तो कल इंशाअल्लाह रहमान वक्त हमारी कदर करेगा। जी, जब आज वक्त की कदर हम करेंगे तो कल वक्त हमारा कदर करेगा। अगर वक्त की कदर हमने आज छोड़ दिया तो कल वक्त भी हमारा कदर करना छोड़ देगा। इसलिए कि जो वक्त है अगर गुजर गया गफलत में तो गुजरा हुआ वक्त हाथ आने को नहीं है। जो आज बचपन में याद कर लिया बुढ़ापे में वो काम आता है। आज बूढ़े बुजुर्गों से पूछिए जो बचपन में नहीं पढ़ी, याद नहीं किया, बहुत सारे लोगों को कलमा सही से याद नहीं, नमाज के तरीके सही से याद नहीं, रोजा में कैसे रहना चाहिए वो तरीका उनको याद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप हम लोगों को पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा, दीनी तालीम दिलाया, तो हम कम से कम मेहनत करके अपने माँ बाप को नाम को रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। अपने उस्ताद की नाम को रोशन करेंगे, मदरसे का नाम को रोशन करेंगे। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं चंद बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमावे। अब मैं बड़े ही माजरत के साथ हजरत मौलाना से मुअद्दिबाना इल्तिफात करता हूँ कि चंद बातें हजरत अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को भी महसूस फरमा दे, बच्चों को खासकर।